कित साडे लड़ लाई, गुलाम बनाने की कोशिश की इन्होंने। मैं कहना फार्म सर्विसेज सेक्शन 2 पार्ट D and 10 सेंट्रल लॉज, पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 7वां पॉइंट, 1 क्रॉप सीजन to 3 years, एक क्रॉप सीजन 3 साल का। सेंट्रल लॉज पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 1 क्रॉप सीजन to 5 years, मतलब छापिया होया उदा ही फड़ के टक टक कार्बन कॉपी। माड़ियां इन्ने साल बीत गए, माड़ी मोटी किते तिल मात्र चेंज सजा सुझा दी गल। सेक्शन 8 सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरैक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। देखो किदां APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਊ। डायरैक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड मतलब मंडी च जावे ही ना फसल। ये गल करते हैं मंडियां दी, ये गल करते हैं MSP दी। डायरैक्टली फ्रॉम द सेक्शन 5 इन्हां दे कॉन्ट्रैक्ट दा एक्ट दा। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेंटर दा फार्मर फील्ड दे उत्तों फार्म गेट तो ही चक सकता है कोई भी कॉरपोरेट। सेक्शन 6 पार्ट 1 and 9 काले कानूना। नंबर 9 देखो किड्डी अत चकती, अत खुदा दा वैर। ताई मैं कहना ना ये भेद ते रब खोल दिंदा, समझे नहीं? ये क्यों सोले गांदे सी 6-6 महीने, ये क्यों तरीफा करते सी, ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सी, ये क्यों कहते सी? फार्मर नूं समझ नहीं आई। अज तो कहने बहुत वधिया ने, ये तो फार्मर नूं समझ नहीं आती। फार्मर थोड़े नालों किते ज़्यादा सियाणा है, किते ज़्यादा सियाणा है। थोड़ी साजिश नूं अनकवर कीता। हुण तुसीं देखो कि अफसरां नूं SDM लेवल के अफसर नूं किड्डी वड्डी प्रोटैक्शन देती कि तुसीं उहदे ते सूट ही दायर नहीं कर सकते। जे उहदी गलती हो गई ते कोई फार्मर उहदे उत्ते कोई सूट ही दाखिल नहीं कर सकता। प्रोटैक्शन है उहनूं पूरी। सेक्शन 32 no suit or other legal proceedings shall lie against any person which is done in good faith under this act. ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਖੀ। Central laws, no suit, protection of action taken in good faith under this act, section 18. Section 18. Counter check. Anybody? Do it. Number 10. Penalties. ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੈਨਲਟੀ अगर किसान डिफॉल्ट करता है 1 महीने की कैद, 1 month imprisonment, फाइन 5,000 to 5 lakhs, section 25. Penalty, central laws, fine, section 14/2/2. मोदी सरकार दे एक्ट का नाम रखा था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये प्राइस अश्योरेंस किहदे लिए भाई? ये प्राइस अश्योरेंस सिर्फ कॉरपोरेट के लिए। ओनली for the benefit of the corporate's business। ये धंधा करने वाले लोग ही बना सकते। धंधा बिजनेस इन्होंने फार्मिंग सैक्टर जी कली मुनाफे जाती सी वह भी बिजनेस बना लिया।
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਸਟੇਟ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ FCI ਮਾਰ, ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ, ਜੇ 25% ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਤੈਨੂੰ 100% ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ये इंसाफ है, ये संविधान है, ये कानून है। हुण मैं इन्हां दे वड्डे राजपाश ऑल पार्टी मीटिंग हुई मित्र प्यारिओ, सारियां पार्टियां नूं बुलाया गया, इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रेजोल्यूशन पिया 3 फार्म लॉज का। और मैं थोड़ा इन्हां दी मोडस ऑपरेंडाई दस रहा, मोडस ऑपरेंडाई ये कितना फंक्शन करते, मोडस ऑपरेंडाई। सुखबीर ने विड्रॉ की, इन्हूं पूछ लो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it. On record. On record. फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां, सोले गाए आनी सी, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਛਣ ਭਾਈ, ਸੋਲੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਛਾਣੇ ਫੜੇ ਟਕ 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 ਸੋਲੇ ਗਾਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾऊं ਅੱਜ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਆਓ ਦੇਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾऊं। ਇਹ ਤੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਭੱਜ ਮਿੱਤਰਾ, ਭੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। फिर 3 सितंबर ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਫਾਰਮਰ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, दसां दिनां च की हो गया है यार, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਚ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ, ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾऊं, ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੋੜ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਦੇਰ ਲਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ। ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਦ ਵੈਦਰਕੌਕ? ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ, ਮੁਰਗਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ, ਟੁਕ 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 ਟੁਕ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ। I say categorically, ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਕੁਇਟ ਐਨਡੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਸਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਊਂ, ਟੱਕ ਚੱਕ।
ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਦੂਜਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 3 ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੀਜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ऑर्डिनेंस हमारे हैगा बड़े सारे तो जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों ने कहा कि इन्होंने विरोधियों के गला शायद किसी गुजरात किसान दुनिया के नाल लोगों को गुमराह करने वास्ते खज्जल खुआर करने वास्ते भ्रम पैदा करने वास्ते की कुछ पंजाब च ऑर्डिनेंस हमारे हैगा बड़े सारे जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों ने कहा कि इन्होंने विरोधियों के गला शायद किसी गुजरात ना हो ये बारे जरा भ्रम भुलेखा फैलाया जा रहा है। मंडी एक्ट है वो लागू रहूगा कि गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी इस एक्ट में चार चीज़ां चार ही चीज़ां है अपनी गाली का मैंने पूछा गया कि इस ऑर्डिनेंस विच की है जी डॉक्टर साहब लगे है जी पलटू कंपनियां आ जाएंगी जी लुटे गए मारे गए प्राइवेट आ जाऊगा इस एक्ट में चार चीज़ां चार ही चीज़ां जी एक्ट पढ़ो एक है ई ट्रेडिंग की इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तुसी कर सकते हो एक है डायरेक्ट मार्केटिंग जिहड़ा एक्ट तुसी पंजाब अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया कि डायरेक्ट मार्केटिंग कोई मंडी यार्ड के बाद कोई मर्जी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। तीन ऑर्डिनेंस लियाते जिन्होंने कहा जाता सी कि किसानों के हित में ऑर्डिनेंस है एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस आज डिस्कस हो रहा है जिहड़े बाकी दो ऑर्डिनेंस है वो कल डिस्कस होंगे पर तिन्हों इकट्ठे लैके सेंटर सरकार ने लिया सी ऑर्डिनेंस किया जाता है किसानों बारे है पर मैं एक गल बेनती करना चाहना है पहली गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी ऑर्डिनेंस लियाउण तो पहले सारे जिहड़े किसान लोग है पार्टियां उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए थी। मैं कहना चाहना स्पष्ट कहना चाहना ऑर्डिनेंस लियाउण जो लिया गया श्रोमणी अकाली दल ने पूछा गया कि इस ऑर्डिनेंस विच की है तुसी भी मैं हराना जाकर साहब कहते सारा दे कि सारा ही फुटिया जाऊगा प्लीज एक्ट मान लो प्लीज उत्थे जाके पता कर लो ए पोलिटिकल पार्टियां क्योंकि तुसी बहुत मैं तो रिस्पेक्ट करता जाकर साहब क्योंकि मैं समझा सी कि एग्रीकल्चर के बड़े मार है
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੈ। The big question is why did it require the bill to be brought to Parliament for you to resign? The ordinance came out months ago. Why didn't you resign then in protest against what you are now calling our anti-farmer bill? First of all, Rajiv, I'm not calling it anti-farmer, it's the farmers who are calling it that. So let's get that clear. ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਮੱਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਣਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ। It was called Punjab Settlement of Agriculture Indebtedness Act 2016 was passed by Badal government in March 2016. District level ਦੇ ਉੱਤੇ agriculture debt settlement forum ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ state level ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ settlement ਦਾ forum ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਰ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੋਰਮ will consist of 1 chairman, retired judge of the High Court and 2 members. Despite the fact that the bill was passed in March 2016, no action was taken by the Badal government for the next 6 months. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚਸਵ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। 5 ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 5। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਨਾ, ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਨਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਨਾ ਮਾਫ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਗਮਰੂ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਘੁਟਾ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 78,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ 5,800 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। 520 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ MSP ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, covering 67% of the poor of India। ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਕਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੈ, ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ 67% ਤੋਂ ਹੁਣ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ 67% ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ PDS, ਇਹ 40% ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ 27% ਗਰੀਬ ਘਟ ਗਏ? ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਮੋਦੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ। 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਚੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਅੱਖ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। I rest my case and I request you ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮੂਰੇ ਟੋਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ 'ਚ
ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 43 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਚਲੇ ਵਰਕਰਸ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਬੇਟਾ 17 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 17 ਅਸੀਂ ਮਤ ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਅੱਖ 'ਚ ਘਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੇਪ ਭਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ आप पूछ जितने डॉक्यूमेंट जितनी आरटीआई जो भी आपने पेश किया सब कुछ पब्लिक डोमेन में है आपकी रिसर्च टीम ने काफ़ी काम किया लेकिन सवाल ये है कि कई और पार्टीज भी हैं जो दावा करती हैं कि किसानों की वो बात रख रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट ये सब बातें पहले क्यों नहीं किसी ने उठाई ये भी अपने आप में सवाल उठती रही है हजूर एक मिनट कुलजीत अब बिल्कुल सही कहा हजूर किसने वॉकआउट किया था 2013 में ये कानून लागू क्यों नहीं हुई फिर सबने वॉकआउट किया विधानसभा में से सबने उठाई तभी तो लागू नहीं हुए इसका इससे भी ज्यादा विरोध हुआ तब सबसे पहले तो कांग्रेस ने उठाई सबसे पहले कांग्रेस ने ही आवाज उठाई ऑर्डिनेंस होने के बाद पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई जंतर मंतर पे उठाई राहुल जी ने सबसे ज्यादा उठाई पूरे देश में हर जगह पे पूरे देश में मौका में रैली की हर जगह पे हाँ जी किसान जथेबंदियों को मिलकर आए थे जी उनसे तो ये कह के आए थे कि पार्टी का सलाह करके बता कहते चोन प्रचार इतना का नहीं वो छाई जाता हजूर विचार चल रहे हैं वो मीडिया थ्रू थोड़ा दसा ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ क्या कांग्रेस अपने मनमर्जी तरीके ਨਾਲ करेगी फिर क्या ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ किसान अंदोलन से कृषि कानून ਨਾਲ जुड़े हुए ਇਹ ਕਈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हजूर मैं जवाब दूंगा ਡੋਂਟ ਡਾਈਵਰਟ ਦਾ नहीं ठहर नहीं किसान यार मैं दूंगा ना जवाब किसान जथेबंदियों की मांग पर पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी बात खत्म अगला सवाल तुसी पूछो जी ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲੈਣਾ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤੱਕ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯੂ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ एक minute let me answer him can't comment on it brother sister next question ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। सिद्धू साहब, कल कैप्टन साहब का एक जो परसों स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन जो है वो पंजाब से बाहर जाकर किसान करें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिक्रिया दी है कि कैप्टन सरकार जो है अर्थव्यवस्था खराब कर रही है, ना कि किसान खराब कर रहे हैं। The answer is the same. Can't comment on it, brother. Thank you. ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸੀਡ, ਫੀਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਡਿਕਟੈਟ ਦੇਗੀ। ਡਿਕਟੈਟ, I call it diktat। हुकूमत स्थापित करती, वर्चस्व स्थापित करता इन्होंने एक दो बंदियां दा, पंजाब दे रूहानी किसानां, जिहदे बिना असीं जिंदगी सोच भी नहीं सकते। बाबे नानक ने जिन्हां दी किरत साडे लड़ लाई, गुलाम बनाने की कोशिश की इन्होंने। मैं कहना फार्म सर्विसेज सेक्शन 2 पार्ट D and 10 सेंट्रल लॉज, पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 7वां पॉइंट, 1 क्रॉप सीजन to 3 years, एक क्रॉप सीजन 3 साल का। सेंट्रल लॉज, पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 1 क्रॉप सीजन to 5 years। मतलब छापिया होया उदा ही फड़ के टक टक, कार्बन कॉपी। माड़ियां जिहां इन्ने साल बीत गए, माड़ी मोटी किते तिल मात्र चेंज सजा सुझा रही है। सेक्शन 8 सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। देखो किदां APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਊ। डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड मतलब ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਸਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ MSP ਦੀ। डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ, ਐਕਟ ਦਾ। ਸੇਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਪਾਰਟ 1 and 9 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ। ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅੱਤ ਚੱਕਦੀ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਤੇ ਰੱਬ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, SDM ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 32 no suit or other legal proceedings shall lie against any person which is done in good faith under this act। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਖੀ। Central laws, no suit, protection of action taken in good faith under this act, section 18। Section 18, counter check, anybody do it। Number 10, penalties, ਇਹ ਚ ਬਾਦ ਲੱਗੇ ਨੇ।
मैं कहना समय ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फाइन ट्यूनिंग हो जाती है, ये बादल लगे। पेनल्टी अगर किसान डिफॉल्ट करता है 1 महीने की कैद, 1 month इंप्रिजनमेंट, फाइन 5,000 to 5 lakhs, section 25। पेनल्टी सेंट्रल लॉज, फाइन सेक्शन 14/2/2। मोदी सरकार दे एक्ट का नाम रखा था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये प्राइस एश्योरेंस किहदे लिए है भाई? ये प्राइस एश्योरेंस सिर्फ कॉरपोरेट के लिए। ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉरपोरेट्स बिजनेस। ये धंधा करने वाले लोग ही बना सकते, धंधा बिजनेस। इन्होंने फार्मिंग सैक्टर जी कली मुनाफे जाती सी ਉਹਦਾ भी बिजनेस बना लिया। मित्र प्यारिओ, फार्मरां नूं अज दी डेट दे विच मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिंदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ते अडानी नूं स्टोरेज दे लई ये मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दिंदे, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। मैं कैटेगोरिकली से इत्थे दे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिंदे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ FCI ਮਾਰ, ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ, ਜੇ 25% तेरी स्टोरेज होगी तेनू 100% का पैसा देंगे। ये इंसाफ है, ये संविधान है, ये कानून है। हुण मैं इन्हां दे वड्डे राजपाश ऑल पार्टी मीटिंग हुई मित्र प्यारिओ, सारिया पार्टियां बुलाया गया इत्थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रेजोल्यूशन पिया, 3 फार्म लॉज का। और मैं थोड़ा इन्हां दी मोडस ऑपरेंडाई दस रहा, मोडस ऑपरेंडाई ये कितना फंक्शन करते, मोडस ऑपरेंडाई। सुखबीर ने विड्रॉ किया, इन्हूं पूछ लो। Minutes of the meeting. Sukhbir Singh Badal favored the ordinances, opposed the resolution, arguing that there was nothing wrong in the ordinance, describing the ordinances as pro-farmer and aimed at encouraging competition. Let him deny it. On record. On record. फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसा कीतियां, सोले गाए आने सी, जो इन्हों के कानून फोटो स्टेट ला के छापते लेके ये गए सी छण भाई, सोले तो गाने ही सी, वाह जी वाह, छेने फड़े टक 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 टक, सोले गाए। फिर प्रकाश सिंह बादल साहब ने वीडियो अपलोड की, देख लो, थोनू दिखाऊंगा अज, क्यों भी है वो प्रोजेक्टर, आओ थोनू दिखाऊंगा, भजन नहीं दिंदा जी, भज मित्रा भज किधर नूं भजदा, भजन नहीं दिंदा। फिर 3 सितंबर नूं सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपनी वीडियो अपलोड की, 7 सितंबर नूं हरसिमरत बादल ने अपनी वीडियो अपलोड की, तो राजदीप सरदेसाई वाली इंटरव्यू कट के देख लो की बोलती है, कहनी मैं तो शुरू तो ही कानूनों के हक च, ये फार्मर खिलाफ ने, उन्होंने समझ नहीं आई। हाँ जी, दस 10 दिन की हो गया है यार, पब्लिक प्रेशर सी कि इस्तीफा देता मजबूरी च, फिर कहा कि
ਭਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ, ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾऊं, ਅਲਫਾਜ਼। ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਨਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕੋੜ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ, ਕੋੜ ਕਿਲਾ ਦੇਰ ਲਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ। Have you seen the weathercock? ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ, ਮੁਰਗਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਟੁਕ 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 ਟੁਕ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ I say it categorically, ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਕੁਇਟ ਐਨਡੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਸਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਊਂ, ਟੱਕ ਚੱਕ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 3, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੀਜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ ਜੀ, 3 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ। किसान ही नहीं है, सारे टैक्स रेट है। किसान अच्छा बाकी हिंदुस्तान फसल बेच सका हमने, तो आपका भाव से मिल सका। तो आज मैं एक्ट बनाया है, एक्ट कला जिसका नाम ही एक्ट का कुछ रखोगे, एक्ट का कोई एमएसपी खरीद रोकने वास्ते या अपने एमएसपी को भाव बंद करने वास्ते। स्पष्ट करनी करना उन्होंने बयान भी किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि कभी हो नहीं सकता कि एमएसपी जी कोई गल हुई, जिस करके मैं पंजाब में लोगों कि यकीन करना, उन्होंने बेनती करना कि एक थोड़ा कंप्रोमाइज का जोड़ा है कि दूसरी पार्टियां कर रही हैं, एक प्राप्त करता है, कोई खिलाफ नहीं। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ 4 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਪਲਟੂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ।